Namaskaram, Master. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master E.K. Namaskaram, Master E.K. Namaskaram, Master M.N. Namaskaram, Master M.N. Namaskaram, Master C.V.V. 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 to your lotus feet. Namaskaram, Master C.V.V. to your lotus feet.
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुद्रः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि अमृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Be the light before me. Be the light before me. May I learn to see it not. May I learn to see not. May the sound I utter May the sound I utter reveal the light in me. reveal the light in me. May I listen to it May I listen to it while others speak. while others speak. May the silence May the silence in and around me in and around me present itself. present itself. The silence The silence which we break which we break every moment. every moment. May it fill May it fill the darkness of noise we do the darkness of noise we do and convert it and convert it into the light of into the light of our background. our background. Let virtue be Let virtue be the strength of my intelligence. the strength of my intelligence. Let realization be Let realization be my attainment. my attainment. Let my purpose Let my purpose shape into the purpose shape into the purpose of our earth. of our earth. Let my plan be Let my plan be an epitome of the divine plan. an epitome of the divine plan. May we speak the silence May we speak the silence without breaking it. without breaking it. May we live May we live in the awareness of the background. in the awareness of the background. May we transact life May we transact life in terms of joy. in terms of joy. May we be worthy May we be worthy to find place to find place in the eternal kingdom of Sukhino bhavantu lokaः samastah. Sukhino bhavantu lokaः samastah. Sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Ikirala Bodhi Vidumanandaropinam Anantaya Tanodam Krishnam Vande Jagadgurum Sri Krishnamacharya Manantaputram Sasadhumitram
प्रेमरूपिणं वन्देऽहं रामकोटीशं योगिनां मार्तिनाशकं प्रभाकरसमन्दिरं परमप्रेमसुन्दरं प्रभाकरकृपापूर्णं जीवनं प्रेमपावनं प्रणताप्तिहरं कृष्णरामकोटीश्वरं भजे आराध्यो यैकश्रीपदाब्जे सर्वसहृदये यत्र जोगे सचरितं समस्तं चरदस्तमः सीतारामयैकश्री भाववाङ्मयबोधकं सहस्रमुखसन्निहितं श्रीलक्ष्मणयतिं भजे अपमानमस्तुभ्यं गुरुदेव समन्विते कल्याणगुणसम्पन्ने करुणाभागवीक्षणे कृष्णमाचार्यश्रेयो नित्याराधितरूपिणे लोकावनप्रदे देवी नित्यं त्वां प्रणमाम्यहं मातस्त्वं सर्वजीवानां कृष्णमाचार्येणे लोकानां मम बुद्धिं प्रचोदयात् श्रीकृष्णाय तत्त्वजालं धन्वन्तरिसमप्रभं वराहवीराचार्यं सर्वरोगहरं भजे Divine love, divine love, divine life, master, master, see, we, namaskar. namaskar. पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलम् आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ जगद्गुरो नमस्तुभ्यं हिमालयनिवासिने नमस्ते दिव्यदेहाय मैत्रेयाय नमो नमः नमस्ते प्रेमरूपाय मायामोहविदारिणे निर्मलाय प्रशान्ताय मैत्रेयाय नमो नमः नमस्ते बोधिसत्त्वाय नमस्ते पुण्यमूर्तये पूर्णानन्दस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः सिद्धिबुद्धिप्रयुक्ताय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने भवभीतिविनाशाय मैत्रेयाय नमो नमः नमस्ते कर्मनिष्ठाय योगिनां पतये नमः ब्रह्मज्ञानस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः नमस्ते गुरुदेवाय नमस्ते धर्मसेवरे नारायणनियुक्ताय मैत्रेयाय
పత్రాక్షం పుణ్యశ్రవణకీర్తనం వాసుదేవం జగద్యోనిం నౌమి నారాయణం హరిం కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః వందే శ్రీరాధికాం దేవీం బృందారణ్యవిహారిణీం యస్యాః కృపాం వినా కోపి న కృష్ణం జ్ఞాతుమర్హసి పుంజీభూతం ప్రేమ గోపాంగనానాం మూర్తీభూతం భారతేయం యదూనాం దేవీభూతం గుప్తవిత్తం శృతీనాం శ్యామీభూతం బ్రహ్మమే సన్నిధత్తాం ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం హనుమానంజనాసూనో వాయుపుత్రో మహాబలః రామేశ్వరः పలుగుణసఖా లింగాక్షో అమితవిక్రమः పురవిక్రమణశ్చైవ ఏకాశో రవినాశకः లక్ష్మణः ప్రాణదాతా దశగ్రీవస్య దర్పः ద్వాదశైతాని నామాని కవీంద్రస్య మహాత్మనः స్వాపకాలే నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తే పౌత్రమకల్మషం పరాశరామం వందే సురసావంతపోనిధిం వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే సర్వవేదార్థతత్వజ్ఞం వేదార్థప్రతిపాదకం పురాణసార సర్వజ్ఞం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. సుఖము దుఃఖము అనేటువంటి దాని గురించి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినటువంటి 35వ శ్లోకంలో సుఖ దుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయౌ తతో యుద్ధాయేభ్యస్వ నైనం ప్రాపమవాప్స్యసి. సుఖము దుఃఖము అనేటువంటిది మనం ఎక్కువ మన జీవితంలో మనం ఈ రెండు రకాలైనటువంటి అనుభవాల్ని అది కానీ ఇది కానీ పొందుతూ ఉంటాం మన యొక్క కర్మాచరణ వల్ల. అయితే మనం సుఖమే కావాలనుకుంటాం, కానీ అందుకు ఎలా ఆచరించాలో తెలియకపోతే వచ్చేటువంటి దుఃఖం. అందుకని ఎలా మనం ఆచరిస్తే సుఖం అనేటువంటి పొందగలుగుతాం
అలా కాకపోతే దుఃఖం అనేటువంటిది రాగలుగుతుంది అని తెలుసుకుంటే మనం ఆచరణ ఎలా ఉండాలనేటువంటిది దాని ప్రకారం మనం మార్చుకోవడం అనేటువంటి అవకాశం ఉంది. పైన ఉన్నారంటే దీని ముందు ఒకటి ఇక్కడ ఏమిటంటే అర్జునుడికి ముందు విషాదం వచ్చింది. అంతకుముందు చాలా యుద్ధాలు చేశాడు, కానీ ఈ యుద్ధంలోకి వచ్చేప్పటికీ విషాదం వచ్చింది. ఆ విషాదం రావడం వల్ల ఎప్పుడైతే మనకు విషాదం వస్తుందో మన కర్తవ్యం అనేటువంటి దానికి మనం పక్కకి తిరుగుతాం. విషాదం అనేటువంటిది మనలో పైనటువంటి ఆవేశం అంటే విమోషన్ అనేటువంటి దానివల్ల విషాదం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అలాంటిది కలిగినప్పుడు మనం ఏం ఆచరించాలి అనేటువంటి కర్తవ్యం నుంచి పక్క మార్గాన్ని వెళ్తూ ఉంటాం. అలాంటిది జరిగింది అర్జునుడికి. అందుకనే ఆయన చెప్తున్నాడు, ఆయన ఏమన్నాడంటే నువ్వు యుద్ధం చేయనంటున్నావు, నువ్వు చేయవలసిన కర్తవ్యాన్ని నువ్వు చేయనంటున్నావు. దానికి నువ్వు అనేకమైనటువంటి దాన్ని సపోర్టివ్గా మనం చెప్పుకున్నావు, కానీ నీ కర్తవ్యం వదిలేయకూడదు. నువ్వు చేయవలసినటువంటి మన కర్తవ్యం ఆచరణ అనేటువంటిది చేస్తేనే మనకి సుఖం అనేటువంటిది. అంటే సుఖమైనటువంటి దానికి కూడా మనం దేన్ని మనం సుఖం అనుకుంటాం అది కూడా ఇందులో వివరణ కలిగించారు. ఇంకా ఏమంటున్నారంటే మనం ఏదైనా పని చేస్తే పని యొక్క ఫలితం మనకు అంటుకుంటున్నటువంటిది, దాని గురించినటువంటిది కూడా మనకి నామ రూపాధికమైన సృష్టిపై మనస్సు నిలుచుట అంటుకొని కనబడింది. ఇది ఇటువంటిది అంటిన కొలది అభిలాష ఎక్కువ ఉంది, తీర్చిన కొలది కోరికలు చెలదేగను కానీ ఉపశమింపవు. మన కోరికలన్నీ చాలా ఉంటాయి. అవి ఇప్పుడు ఇది కానీ మనం పూర్తయిపోతే ఇక మనకి ఏమవుతారనుకుంటాం, కానీ ఒకటి మనం అనుకుంది ఒకటి అయిపోతే మనకి ఇంకోటి వస్తుంది, ఇది కూడా అయిపోతే బాగుంది అనుకుంటాం. ఇలాగా ఎక్కడికి అయిపోవడం ఉండదు మనకి. అది ఎటువంటిదంటే నిప్పులో కోరికలను తీర్చుతూ ఉపశమింపజేవి ఎప్పించుక నిప్పులో వేసిన నెయ్యి వేసి ఆకుపై ఎప్పించటువంటిది. అంటే కొంతమంది ఏమంటారంటే ఏదైనా ఒక జరిగిందైనా కోరిక కలిగితే అది అక్కడికి అధ్యసిస్తే ఇంకా అయిపోతుంది అనుకుంటా, అయిపోదు. అది ఎలాగంటే నిప్పు జ్వాల ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఆర్పడానికి వాడు తెలియక నీళ్ళు పోసేప్పుడు నీళ్ళు పోస్తే ఇంకా జ్వాల ఎక్కువ అవుతుందని ఎక్కడ అయిపోతుంది. అందుకని మనం కలిగే ప్రతి కోరికని మనం దీన్ని అనుభవించేయడంతో అయిపోతుంది అనుకుంటే అది నెయ్యి పోసినట్టు అవుతుంది, నిప్పులో. దీని నుండి మనస్సు వెనుకకు మరలుట త్యాగము లేక వైరాగ్యం అనబడుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఏం చేయాలంటే వెనక్కి వెనక్కి మరలడం త్యాగం. అయితే త్యాగం చేయాలంటే త్యాగం చేస్తే ఏమొస్తుందంటే త్యాగం వల్ల సందు లేని శాంతి చిక్కును. మనకి మీకు ఏం కావాలంటే శాంతి కావాలని అందరూ శాంతిగా ఉంటారు, శాంతి కావాలి, మనశ్శాంతి కావాలంటాం. మనశ్శాంతి కావాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలి? అలా చేయకుండా దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకమైనటువంటి పని చేసి మనశ్శాంతి లేదు అనుకుంటున్నాం. మనశ్శాంతి ఎక్కడో మార్కెట్లో మేము వస్తువు కాదు. సుఖం అనేటువంటిది, శాంతి అనేటువంటిది ఇవి ఎక్కడ మార్కెట్లో అమ్మేటువంటి వస్తువులు ఎంత ఖరీదు పెట్టినారో వాళ్ళే అది కొనడానికి వీలైనటువంటిది. అందుకని త్యాగం వల్ల మాత్రమే ఆ సుఖం అనేటువంటిది వస్తున్నప్పుడు లేదైనా మూలతత్వంపై వేసిన పట్టి వలె మనస్సు అంతరించును. మనకి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే చిత్తంతా కూడా ఎక్కడ ఉంటుందంటే మన మనస్సు. ఆ మనసుతో ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాం, యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాం. మనం మనస్సుని మనం వ్యక్తిగతం దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకని ఈ మనస్సుని వెనుకకు మరలించడానేటువంటి వేసినటువంటి పట్టిలాగా మనస్సు అంతరించును.
అనగా అది రూపాంతరం అవుతుందని నశించదు. అంటే మనస్సు అంతరించడం అంటే మనస్సు రూపాంతరం చెందుతుంది. బుద్ధి అనేటువంటి దానిలోకి ఎగ్జాక్ట్ అవుతుంది తప్ప అదేం ఎక్కడికి పోదు. మనం భయపడతామో మన మనస్సు లేకుండా పోతే అనుకుంటాం, ఎక్కడికి పోదు. నీటి ఆవిరి వలె చంచలంగా ఉన్న మనస్సు స్థితి మారి నీరు వలె మరి యొక్క స్వభావం ఆశ్రయించడం. నీరు నీటి ఆవిరి రెండు ఒకటే, కానీ నీటి ఆవిరిలో ఉన్నప్పుడు అది ఒకసారి నిలవదు, అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటుంది. కానీ ఆ నీరుగా మారినప్పుడు అప్పుడు స్థిరంగా వాళ్ళంతా ఒకసారి కదలకుండా ఉంటుంది. అలాగే మన మనస్సు కూడా ఆవిరిని పాత్రలో పట్టినతో నిలవదు. అట్లే మనస్సును ప్రాపంచిక విషయంలో కనుక నామరూపాలను స్థిరముగా పట్టదలించో నిలవదు. అది మనస్సు నిలబడడానికి కారణం. అదే నీటి ఆవిరిని నీరుగా ద్రవీభవించినప్పుడు పాత్రలో బట్టి నిశ్చలంగా అనుకుంటాం వీలం. అట్లే మూలతత్వం ఆశ్రయించిన మనస్సు స్థితిపేతం చెంది తానుగా మారుతుంది. అప్పుడు మూలతత్వం అన్నప్పుడు పాత్ర అయిన స్థిరత్వం అంటుంది. ఇక్కడ మరి ఒక విశేషం ఉన్నది. పాత్రలో పోసిన నీటికి పాత్ర ఆకారం లభించును. నీటికి ప్రత్యేకంగా ఒక షేపే ఉండదు. జంట పోస్తే దాని షేపే ఉందంతే. అట్లే మూలతత్వం ఆశ్రయించినతో తాను అనువానికి మూలతత్వం యొక్క స్వభావం వచ్చింది. తాను కూడా మూలతత్వం నుండి వెలువడి మనస్సు అయిన కనుక మరలా తానుగా మారినప్పుడు మూలతత్వం యొక్క మహత్వం ఆర్జించుకున్న కూడా సహజం. పుట్టుక చేత ఈ స్థితి సహజం. వేరే ఒకట చేత మనస్సు యొక్క స్థితి అసహజం అని తెలియదు. మనస్సు అని మనం దేని వింటున్నామో అది మన సహజమైనటువంటి దాని నుంచి వేరైనటువంటి స్థితి. అందుకని వేరైనటువంటి స్థితి పర్మనెంట్ కాదు. కనుక తన సహజ స్థితిని తాను పొందుటయే నిశ్చలత్వం. అతడే సంసారం అనబడి స్థితిని దాటుటయు ఆనందం అనబడి స్థితిని అనుభవించటయు జరుగుతుంది అని అప్పుడు సుఖం దుఃఖం గురించి చెప్తున్నారు అన్నమాట. అటుపైన కర్తవ్య నిర్ణయమునకు మొదటి సూత్రము కృష్ణుడు తెలుపుతున్నాడు. ఒక పని చేసినచో మనకు సుఖం కలుగునని దాన్ని మంచి పనిగా నిర్ణయం రాదు. అంటే మనం సాధారణంగా మనకి ఏదైనా పని చేస్తే మనకు సుఖంగా ఉంటుందంటే ఈ సుఖంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మంచి పని అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం మనసులో వస్తుంది. అంతే కదండి, ఈ పని చేస్తే సుఖంగా ఉంటుంది కాబట్టి అది మంచి పని అనుకుంటాము. దానికి ఉదాహరణ ఇచ్చారు మహర్షి గారు. కృష్ణుడు చెప్పిన ఏమిటంటే, ఆహార నియమం వచ్చే నోరు తెచ్చిన వానికి, అంటే వాడికి ఏదైనా జ్వరం అయితే ఏదో వచ్చిందనుకోండి, వాడు ఆహార నియమం పెట్టారు డాక్టర్, మీరు తనని తినకూడదు తనని తినాలని. అంతకుముందు పాపం వాడు అన్ని రుచులు చక్కగా తినేటువంటి వాడికి ఆహార నియమం పెట్టేప్పటికీ నోరు తెచ్చిపోయిందంటాడు. నోరు తెచ్చిపోలేదు, కానీ వీడి మనసులో అనమాట. వాడు అనుకుంటాడు ఆహార నియమంచే నోరు తెచ్చిన వానికి ఇష్టము వచ్చిన దాన్ని తినుట ఏవో ఒక సుఖకరమే. కానీ అంటే వాడు ఆహారం నియమం ఎందుకు జ్వరం వచ్చినా మాత్రం మనం ఈ రుచిని ఎలా పోగొట్టుకుంటామని ఆ రుచిగా ఉంది కానీ తిన్నారనుకోండి, అది తింటే ఏమవుతుందంటే నాలుకకు బాగుంటుంది. నాలుకకు బాగుంటుంది కానీ మిగతా శరీరానికి బాగుండదు. మనకు తెలుసుకున్నాం చక్కగా మనకి చాలా మనం బజార్లో వెళ్తుంటే మనం ముక్కుని లాగేస్తూ ఉంటాయి ఆహారం. అంటే ముందు సువాసనలా ఉంటుంది అది, ఆ తర్వాత అది తింటుంటే నాలుగు రుచిగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. కానీ ఆ తర్వాత లావు చేయని తర్వాత అప్పుడు దానికంటే ప్రభావం తెలుస్తుంది. కర్తవ్యములు కావాలని మానుట కూడా తప్పే అని రివర్స్ చేస్తాం మనం. మంచి పనులు అంత కన్వీనియంట్గా ఉండవు. పనికిరానేమో చాలా హాయిగా సుఖంగా కన్వీనియంట్గా ఉన్నట్టు అందిస్తాయి. మంచివేమో పెద్ద కన్వీనియంట్గా ఉండవు. మనకి జ్వరం తగ్గడానికి చిన్న మాత్ర ఇచ్చారనుకోండి, లేకపోతే మనకి కషాయం ఇచ్చారనుకోండి, చేదుగా ఉంటుంది. మన రోజు చక్కగా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు స్వీట్స్ కారం పులుపు తినేటువంటి వాడికి జ్వరం తగ్గడానికి కషాయం ఇస్తే చేదుగా ఉంటారు. చేదుగా ఉంది, సుఖంగా లేదు.
కానీ అప్పుడు కర్తవ్యం ఏమిటంటే ఆయన కషాయం తాగితే చేతిలో ఉన్న తర్వాత జ్వరం తగ్గిపోయి ఆరోగ్యవంతులైందా ఉంటుంది. అందుకని మనం మంచి పనులు అనేటువంటి వాటిని ముందు సుఖంగా లేవు కదా అని వాటిని మానడం తప్పని చెప్తాను అని ఇక్కడ ఉదాహరణ ఇచ్చారు. అన్నం వండుకుంటే శ్రమ కనుక మానించో ఆకలి తీరునా అన్నారు. మరి ఆకలి ఇస్తుంది వాడికి, అన్నం వండుకోవాలి. ఎలా అండి రోజు అన్నం వండుకోవడం ఎంత టైం పట్టేస్తుంది, ఎంత కష్టం. అందుకని పాయింట్స్ వచ్చేవి, చాలా పాయింట్స్ వచ్చాయి. కర్రీ పాయింట్, వెర్రీ పాయింట్, రైస్ పాయింట్, లేకపోతే ఇంకో పాయింట్ అని రకరకాల పాయింట్స్ వస్తాయి. అక్కడక్కడి నుంచి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఏరుకుని వస్తున్నాను. తర్వాత మనకి శరీరంలో పాయింట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి, ఇది కూర్చో పడతాయి. అందుకని అన్నం వండుకోవడం చాలా మంది లాజిక్ అదే. ఈ అన్నం వండుకోవడం ఎంత శ్రమ కదండి. సరే అలా అనుకున్నప్పుడు అసలు అన్నం తినడం కూడా శ్రమ కాబట్టి మొత్తం మానేస్తే అయిపోతుంది హాయిగా. ఎందుకంటే అలా టైం అంతా వేస్ట్, శ్రమ అన్నం తినడం అంటాను. అందుకని వండుకోవడం శ్రమే, తినడం కూడా శ్రమే కదా. మరి చాలా మంది పాపం ఏమిటో చాలా వాళ్ళకి అసలు చాలా పనిలో మునిగిపోయినట్టుగా భావించేసి మొదటేమో వీకెండ్స్ అంటే వారాంతములలో చక్కగా అన్నం అమ్మే చోటుకి వెళ్ళి ఇంట్లో వండుకోవడం మానేసి వెళ్ళి అక్కడ తిందాం సరదాగా వీకెండ్స్. ఆ తర్వాత మెల్లిగా ఏమవుతుందంటే పొద్దున పూట ఏదో వండుకొని తింటామని సాయంత్రం కూడా ఎక్కడ వండుకున్నాం, సాయంత్రం వచ్చిన తర్వాత సాయంత్రం అంటే మొదట మన ఊళ్ళో రెస్టారెంట్స్ అనేటువంటి 10 ఉన్నాయనుకోండి, తర్వాత 100 అవుతాయి. ఎందుకంటే మనం రోజు సాయంత్రం ఇంట్లో వండుకోవడం మాని సాయంత్రం నిలబడి తింటాం. నేను కూరం తెచ్చుకోవాలి, బియ్యం తెచ్చుకోవాలి, ఇవన్నీ తెచ్చుకోవాలి, ఇవన్నీ ఇంకా కూరని కట్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ వండుకోవాలి. ఇంకా అది పెడితే డబ్బులు ఇచ్చేసుకోవడం, మరి ఎదుగులో పెట్టేస్తే మనకి కలిసేస్తాం. సంతోషమే. అంటే వాడు చాలా చక్కగా శ్రద్ధగా మనకి ఇచ్చిస్తాడు. ఇంకా శ్రద్ధగా వాడు దాన్ని బిల్లు తీసుకుంటాడు కాబట్టి. అంతేగాని మనమే ప్రేమతో తెచ్చిస్తాడు అనుకోకూడదు. మన తర్వాత 18వ అధ్యాయంలో చెప్తారు ఆయన అన్నం వండుకునేప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి, అన్నం వండుకునేప్పుడు ఎలా ఉండాలి, అన్నం తినేప్పుడు ఎలా ఉండాలి. ఎందుకంటే అన్నం వండుకునేప్పుడు తినేప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలో ఉంటుందా అండి అని మనకు తెలియదు. ఆ అన్నం వండుతూ చిరాకు పడిపోతూ లేకపోతే ఎవరి మీద కోపం ఉంటూ తిట్టుకుంటూ ఉండనుకోండి, ఆ అన్నం తిన్నవాడికి ఆరోగ్యం మరి అలాగే ఉంటుంది, ఉంటుంది. లేదా అంత బాగా వండినా తినేప్పుడు తింటూ వేరే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ మీద కోపంగాను, వాళ్ళ మీద ద్వేషంగాను, వాళ్ళ గురించి మంచి మాటగా చెడు మాట చెప్పుకుంటూ తినాలనుకోండి, అప్పుడు అలాగే ఉంటుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తాం సాధారణంగా అందుకనే అన్నం తినేప్పుడు మనకు అవన్నీ వస్తాయి మాట్లాడడానికి. అంటే పూర్వం ఏం చేశారంటే పెద్దలు అన్నం తినేప్పుడు చక్కగా భగవంతుని నామం చేసుకుని తినమన్నారు. ఈ రోజుల్లో భగవంతుని నామం ఏంటంటే అన్నం తింటే మనం చక్కగా ఎదురుకుండా ఉండాలి, దృశ్యాలు పెట్టుకుని తింటూ ఉంటుంది కదా, బాగుంటుంది. అవే నంచుకుని తింటాం అందరూ. అందుకని మా ఆరోగ్యం అలాగే ఉంటుంది దాన్ని బట్టి. అందుకని ఇక్కడ చెప్పారు మాట అంటే తాత్కాలికమైన దుఃఖం కలిగించినట్టు ఉంటుంది. అందువల్ల మంచి పనులు కూడా మన తాత్కాలిక దుఃఖం అంటే మనకి ఇష్టం లేని పని చేస్తాం అనుకుంటాం అనమాట. తాత్కాలిక దుఃఖం అది అన్నం వండుకోవడం శ్రమ కాబట్టి మానేస్తాం అనుకుంటాం. అలాగే కొడుకును విద్యాభ్యాసమునకి దూరదేశములు పంపుట దుఃఖం కలిగిస్తుంది కనుక అది అకర్తవ్యమగునా అని మరి పిల్లవాడు అది పిల్ల వాడు హైయర్ స్టడీస్కో ఉద్యోగాలకు మరి మన గురుదేశం ఉంది కదా, మనకి భారతీయులు అయితే గురువైన దేశం అంటే అదే కదా, అక్కడ పంపిస్తారు మనం ఏమైనా. కానీ చాలా దూరం కదా అలా పంపించేప్పుడు అయితే అకర్తవ్యం ఏం కాదు, కర్తవ్యమే. కానీ అయితే మరి దూరంగా పంపిస్తున్నాం కదా, మరి రోజు వాళ్ళతో చిన్నప్పటి ఇక్కడ పంపించలేదు కదా అని భావన చేస్తే దూరంలో పంపించలేదు.
అందుకని విద్యాభ్యాసం కోసం దొరికేసా పంపిస్తాం అప్పుడు ఆ దుఃఖం కలిగించే దుఃఖం అంటే మన సెపరేషన్ కొన్నాళ్ళు కనపడేవాళ్ళు కనపడతారు రోజు వాట్సాప్లో ఒకటి కనపడతారని పడుతుంది అని బాగానే ఉంది. కానీ నిజంగా మనకి ఎదురుకుండా ఉంటారు కదా. అంటే మనం చూస్తున్నాం కదా, పిల్లలు అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తుంటారు, తల్లిదండ్రులు పెద్దవాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు మంచి అపార్ట్మెంట్ పంపిటేస్తారు, ఇక్కడ అందులో ఉంటారు. వాళ్ళకి వంట చేసేందుకు ఒక అపాయింట్ చేస్తారు, వాళ్ళు చూసేందుకు ఖర్చు చేస్తారు, ఎంతో బాగానే ఉంటుంది, అంత జరుగుతున్నాడు. వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు. కానీ వీళ్ళకి ఏమైనా అనారోగ్యం కలిగిందనుకోండి, వాళ్ళు వెంటనే రాయాలి అనుకుని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్ బుక్ చేస్తారు, వీళ్ళని హాస్పిటల్కి పంపించేస్తారు. అని జరుగుతుందన్నమాట. అందుకని రకరకాలుగా ఉంటుందన్నమాట. ఇటు కర్తవ్య నిర్ణయము అంటే మనం ఏది ఎప్పుడు చేసుకోవాలనేటువంటి కర్తవ్య నిర్ణయం అనేటువంటి దేని మీద ఆధారపడి చేసుకోవాలంటే తాత్కాలికమైన సుఖం, తాత్కాలికమైన దుఃఖం మీద ఆధారపడబడి చెప్తున్నాం. అది మనం ఎప్పుడైనా వినొచ్చు. ఆయన లెక్చర్స్ అన్ని రికార్డ్ అయింది. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా వినొచ్చు. చేయదలచినవి చేయవలసినవి లెక్చర్ చాలా క్లియర్ కట్. మంచి ఎగ్జామ్ మన లైఫ్లో అటువంటి ఎగ్జామ్ ఇస్తుంది. అంటే ఏంటంటే చేయదలుచుకున్న పనులు చేసావా ఇది ఎప్పుడు కష్టమే, పర్మనెంట్గా డిజిట్. ఎందుకంటే మనస్సు చేయదలుచుకుంది, మనస్సు చెప్పిన పని చేసామనుకోండి కాగితం పని. ఎందుకంటే చేయవలసిన పని అంటే చేయవలసిన పనే చేయదలిచిన పనే చూసుకోమన్నారు. నీకు నువ్వే చూసుకోవాలి. నువ్వు చేద్దామనుకున్న పని నువ్వు చేయవలసిన పని. చేయవలసిన పని అయితే చెయ్యి, నువ్వు చేయదలుచుకున్న పని అయితే పక్కన పెట్టుకున్నావు. అప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా జీవించవచ్చు, కానీ లేకపోతే ఇబ్బంది పెడతాం. ఇంకా లాభాలాభములను అట్లే ఏదైనా పని చేయాలంటే దీనివల్ల లాభం వస్తుందా రాదా, అనుకున్నటువంటి రిజల్ట్ వస్తుందా రాదా అనుకున్నాం అనుకోండి. దాని గురించి కూడా చెప్తున్నాను. లాభము కలుగునని లంచం పుచ్చుకునుట, కల్తీ సరుకులు అమ్ముట, జూదం ఆడటం వలన సుఖము లభించునా. లాభమేదో వచ్చేటప్పుడు ఆ పని చేస్తే కానీ సుఖం వస్తుందని. లాభమును మాత్రమే పరిగణించి ఏ పనిని చేయరాదు, దానివల్ల దుఃఖమే కలుగును. దొంగ లెక్కలు చూపించో వాణిజ్యం ఎక్కువ లాభం లాగవచ్చును, కానీ పన్నుల శాఖ వారు పట్టుకున్నప్పుడు ఆ లాభం గూగుల్లోకి లాగను. అట్లే నష్టం వచ్చునని ఒక పని మానుట కూడా నిర్ణయింపరాదు. నష్టం వస్తుంది కాబట్టి అసలు పని చేయకుండా ఉన్నాడు అనుకోండి. దానము చేసినతో సంపద ఖర్చు. మన దాసదాసి జనులకు అన్న వస్త్రాలను ఎక్కువగా ఇచ్చినచో మనకు దండు అని మానిన వాని గతి ఏమగును. చచ్చినప్పుడు ఇటుటకు కూడా ఎవడు రాడు. మరి పచ్చిగా చెప్పారన్నమాట. ఆశ్రితుల పైకి నమస్కరించినను మనసున తిట్టుకొని కుట్రలు చేయదు కనుక నష్టపోయేనను ఔదార్యమే కర్తవ్యము. మనకి ఔదార్యం అనేటువంటిది ఇంకోటి మన దయ చూపించడం, ఇంకోటిని మనం చూపించడం అనేది కర్తవ్యం, మనకి ఇష్టం లేకపోయినా. అందుకని ఔదార్యం చూపించడం, ఇంకోటి ఎందుకు ఇంకా ఉండడం అనేటువంటిది, సహాయంగా ఉండడం అనేటువంటిది మనకి ఇష్టం లేకపోవచ్చు, కానీ అలా ఉన్నవాడికి కష్టం ఉండదు తర్వాత, లేకపోతే నష్టమే ఉంటుంది. అంతే. అట్లే జయాపజయాలను బట్టి కూడా నిర్ణయింపరాదు. మనం ఏ పని చేసాము, ఈ పని చేస్తే మనం సక్సెస్ వస్తుందా ఫెయిల్యూర్ వస్తుందా అనేటువంటి ముందు ఆలోచించేటువంటి వాడు ఏదో పనికాడు. సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అనేటువంటి ఒక పని ఆచరించిన వెనుకగా జయమో అపజయమో తేలుగా నువ్వు దాన్ని సక్సెస్ వస్తుందా రాగా ముందు అలా మనం సక్సెస్ఫుల్ దీంతో అనుకుంటాం, కానీ అక్కడ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. లేదా మనం ఫెయిల్ అవుతాం అనుకుంటాం, కానీ నువ్వు జాగ్రత్తగా చేసి సక్సెస్ రావచ్చు. అంటే ముందు నిర్ణయించేటప్పుడు కూడా దానికి ముందుగా మీనమేషములు లెక్కించి అపజయం కలుగుదని మానించు. అటువాడు ఏ పని చేయగలడు ఏం చేయలేడు. దొంగను పట్టుకున్నచో చావగొట్టునేమో అని భయపడేవాడు దండం పెట్టి ఊరుకోండి తప్ప ఏమీ చేయలేడు. ఇంట్లో దొంగ పట్టాడనుకోండి, వాడు దొంగను పట్టుకోవడం లేదా వాడు దొంగ అరిస్తే వాడు మనం కొడతాడేమని మనం సైలెంట్గా ఉన్నాం, పట్టుకోవడానికి ఎత్తుకోతాడు హాయిగా. అది కర్తవ్యం కూడా కాదు. జయింతుము కదా అని అధర్మ మార్గమున ఒక దొంగ తీయుట కర్తవ్యం కాదు. కనుక
కర్తవ్యం నిర్ణయించుకోదలిచిన వాడు శుభదుఖములను లాభాలాభములను జయాపజయములను అభేదముతో చూచి పక్కకు నెట్టవలను. అదే అక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం సారం ఏంటంటే, మనం ఏ పని చేయవలసిన పని ఏమైనా ఉందంటే ఆ పని అది సుఖము దుఃఖము అనేటువంటి దాని గురించి కానీ దీనివల్ల లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా అని కానీ దీంట్లో సక్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అనేటువంటి దాని స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు చేయవలసిన పని ఏంటంటే వాడు ఏదైతే వాడు టార్గెట్ పెట్టుకున్నాడో దానికోసం వాడు చదవాల్సినప్పుడు చదవడం, పరీక్ష రాయడం అనేటువంటి వాడి పని. అలా చేయకుండా వాడు నేను పరీక్ష పెసవుతానా లేదా ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాడు అనుకోండి, తప్పకుండా మీకు ఏమవుతుంది మనకి తెలుసు కదా. కొంతమంది ఉంటారు వాడు సంవత్సరం పరీక్ష కడుతూనే ఉంటాడు, కానీ చివరికి పరీక్ష చదివేప్పుడు అనుమానం వస్తుంది, మనం పరీక్ష పెసవుతామా లేదని. మరి నువ్వు పరీక్ష పెసవాలంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు కట్టావు కాబట్టి చదవాలి, నీ కర్తవ్యం అది. పరీక్ష రాయాలి, నీ కర్తవ్యం అది. అప్పుడు నువ్వు పెసవుతావా లేదనేటువంటిది అప్పుడు అదే నీ చేతిలో ఉండదు. కానీ నువ్వు చేయవలసిన పని నువ్వు చేసావు. అది చేయవలసిన పని చేయకుండా నీ పెసవుతానా లేదా అంటే నువ్వు పెసవుతావా లేదనేటువంటిది ఇంకోటి చెప్పాల్సింది కాదు. నువ్వు మనం అనుకుంటావు అండ్ నా జాతకం చూసి పెసవుతానా లేదా చెప్పండి, జాతకం చూసి చెప్పేటువంటిది కాదు. నువ్వు చదివితే సరిగ్గా చదువుతా ఉంటే పెసవుతావు, ఇది లేదు. జాతకం చూడటం ఉంది. అన్నిటికీ జాతకం వాళ్ళు పెసవలేదేమో, అయితే వాస్తు వల్ల పెసవలేదేమో. వాస్తు వల్ల కాదంటే జాతకం వల్ల కాదు. అంటే జాతకం వాస్తు తప్పని తప్పుతారు. దేనికి చూడాలి, ఎందుకు చూడాలి ఏంటంటే కానీ ప్రతిదానికి నువ్వు వాడు పరీక్షలో ఫెయిల్ అయ్యాడు అంటే మా ఇంట్లో వాస్తు కావాలంటే వాడు ఫెయిల్ అయ్యానంటే వాడు తల్లి తక్కువ అనమాట. వాస్తు కావాలవాడు కాదు, వీడికి కూర బాగోలేదు అంటే తర్వాత టైంలో చదవలేదు, వాడు పెసవలేదు. సింపుల్ లాజిక్. ఇలా చెయ్యి, ఇలా కావాలంటే ఇలా చెయ్యి అనే ప్రొసీజర్. ఎలా చేయాలి, ఇలా చేయకూడదు, ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అందులో మనకు అర్థం కాకపోవడానికి ఏముండదు. అన్నం తినాలి అంటే ఇదిగోండి బియ్యం తీసుకోవాలి, దాన్ని ఇలాగా నేను కడగాలి, నేను ఇలా పెట్టాలి, ఇలా పెట్టాలి, అలా చేస్తే అన్నం ఉడుతుంది, అప్పుడు తినాలి. ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట. దాంట్లో ఫిలాసఫీ ఉంది. అందుకని భగవద్గీత ఫిలాసఫీ కాదు. భగవద్గీత పారాయణ చేసుకుంటే పుణ్యం వస్తుంది. భగవద్గీత కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు, మీరు పారాయణ చేసుకుంటే పుణ్యం వస్తుంది చెప్పాడు. నువ్వు ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు చెప్పాడండి. ఏం చేస్తే ఏమవుతుంది స్పష్టంగా చెప్పారు. అంత స్పష్టంగా మనకి ఎక్కడ కనబడదు. ప్రతి విషయం చెప్పారు. ఇది తపస్సు, దానం, యజ్ఞం, అవే కాదు ఆహారం, అన్నింటిలో మొత్తం ఏది వదిలిపెట్టకుండా మనం చెప్పినట్టు మనకు వచ్చే ప్రతి ప్రశ్నకి కూడా సమాధానం ముందే ఇచ్చేసేవారు. అందుకనే గాంధీ మహాత్ముడు, బాలగంగాధర తిలక్ లాంటి మహానుభావులు వాళ్ళు నిత్యము భగవద్గీతని నిద్ర నుంచి లేసుకొని భగవద్గీతలో ఆ రోజు అందులో ఉన్నటువంటి సందేశం ఒకటి తీసుకుని దాని ప్రకారం ఆ రోజు వాడు కర్తవ్యాచరణ చేశారు. అందువల్లనే కేవలం భారతదేశమే కాకుండా లోకోత్తరులు అయ్యారు. గాంధీ మహాత్ముడు ఉన్నాడు ఆయన భారతదేశంలోనే కాదు, భారతీయుల కంటే ఇంకా చెప్పాలంటే మిగతా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాలు అన్నింటిలో కూడా ఆరాధింపబడేటువంటి మనం భారతీయులు కాబట్టి చెప్పాం కాబట్టి మనం భారతీయులు ఆయన ఆరాధించాం అలాంటి వాడు. ఆయన కూడా మళ్ళాంటి పొలిటిక్స్ అనుకుంటాం, కానీ కాదు. వాడు భగవద్గీత ఆయన మహాత్మా గాంధీ గారి జీవితం చూస్తే భగవద్గీత ఆయన ప్రధానమైనటువంటిది. ఆయన కర్తవ్యాలు చేయించినటువంటి మత గ్రంథాలు ఏం కావాలి, దీంట్లో ఉన్నటువంటిది మానవ జీవితానికి కావాల్సినటువంటి డైరెక్షన్, ప్రాక్టికల్ స్టెప్స్. అది అందుకని రోజు ఒక శ్లోకమైన సరే మనం ఆ శ్లోకాన్ని చదువుకుని దాని అర్థం ఇలాగా మన నిత్య జీవితంలో లింక్ చేసి చెప్పినటువంటిది ఎప్పుడైనా చదువుకుంటే మనకి అప్పుడు మన జీవితంలో మనం చేసేటువంటి దాంట్లో మనం ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలనేటువంటిది అది చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఆ ప్రకారం చేస్తే కాంప్లికేషన్ ఉండదు.
మనకేంటంటే మన లైఫ్ కాంప్లికేట్ చేసుకుంటాం చిక్కులు పడేసుకున్న తర్వాత దేవుడు మన పరీక్ష పెట్టాడు. దేవుడికి పని లేదు మనం పరీక్ష పెట్టడానికి. పెద్దవాడిని పరీక్ష పెట్టేస్తుంటే దేవుడికి ఆయన విజెక్ట్ అందుకని దేవుడు పరీక్ష ఏం పెట్టాడు ఎవరికి. మనమే ఏం చేస్తామంటే ఎలా చేసుకోవాలో తెలియదు చిక్కులు చేసుకుంటాం. అది మహా ప్రమాదకరమైన చిక్కులు ఏంటంటే ఇతరులు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అనేటువంటిది, అయితే ఇతరుల గురించి మనం లేని పని అని అనుకోవడం అంటే ఈ రెండు పెద్ద చిక్కులు మనకు వచ్చేటువంటిది. ఒకటేమో ఇతరుల గురించి మనం అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకొని అనవసరమైనది ఆ అభిప్రాయాలు మనం మనసులోనే ఉండడం మనం బయటికి మనం వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటాం. అవి అలా చెప్తూ ఉన్నాం. వాడు ఎవరికైనా అభిప్రాయం కలిగిందనుకోండి, మనం ఏం చేయాలంటే నిజంగా భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు ప్రకారం ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి నీది నా ఈ అభిప్రాయం కలిగింది, నేను నిజమా కాదా అనేటువంటిది ఎక్కడ తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే మానేది. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే మన మనసులో ఎవరికైనా అభిప్రాయం కలిగిందనుకోండి, మనం వెంటనే మూడో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చెప్తాం, వాళ్ళ వాడు అలాంటి అని చెప్పేప్పుడు అక్కడి నుంచి అది నిప్పులా ఉంటుంది అన్నమాట. అది ఏమవుతుందంటే అలాంటి వినేందుకు కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళకి అదవుతుంది, ఎక్కడ ఎవరు ఇలాంటివి చెప్పుకుంటారో అవి విందామనేటువంటి కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ మొత్తం అనేది ఇబ్బంది పడతారు అన్నమాట. అలాంటిది ఒక ప్రమాదం. ఇంకోటేమో మన గురించి అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అనేటువంటి తెలుసు. ఈ రెండు మనకి ఎక్కువ ఇబ్బంది పడేది, మనం చిక్కులు తెచ్చుకోవడానికి కారణం అదే. మ్యాక్సిమం అక్కడ మనం ఈ భగవద్గీత చదువుకోవాలంటే ఆ వివేకం మనకు కలగాలి. ఇంకోటి మన గురించి ఏమనుకుంటారో మనకి ఎందుకు, మనం ఏం చేయాలి, మనకు సంబంధించిన ఇంతవరకు ఏమిటంటే మనం ఏం చేయాలి అనేటువంటి ఒకటే. అంతేగాని ఇంకోటి మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారంటే వాడు అనుకుంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన మనకు సంబంధించిందా అని చిన్న వివేకం మనం ఉపయోగించాలి. అది లేకపోతే ఈ మనస్సు అనేటువంటి మనం చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది అన్నమాట. అక్కడే ఉంది మన మనస్సే మనం ఇబ్బంది పెట్టి అర్థపడతారు. అందుకని మన వివేకం అనేటువంటిది మనలో ఉంటుంది కానీ ఉపయోగించాం. అదే బుద్ధి అనేటువంటిది. ఇంకా ఇందులో భగవద్గీత లాంటిది మనం రోజు చదువుకుంటే మనకి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి బుద్ధి అంటే ఏమిటి, యుక్త అయుక్త విచక్షణ జ్ఞానం. ఇది బుద్ధి అంటే. అది भया
यागुं सूर्योदयाय चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुर्सूर्योदयाय मुखाग्निश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ द्यौ समवर्तत अर्धां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागं प्रकल्पयन् वेदाहैतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्तुतारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन्यासे विद्वान् तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसनाश्च विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृतः भवति नान्यः पन्था विद्यते अयाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः वै यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो गतः नमोऽर्काय ब्राह्मणे ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् नान्यः पन्था विद्यते अयाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः वै यो देवानां